The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to economics class. Till now we discussed about liberalization, privatization and globalization. And we discussed about the reforms that took place in Indian economy as a result of this LPG, that is liberalization, privatization and globalization. Okay, in this class we are going to discuss about the assessment of liberalization, globalization and privatization, that is Indian economy during reforms. Indian economy during reforms and assessment. See, ഈ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി? വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് എക്കണോമിക് റിഫോംസ്? ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് GDP. The growth of an economy is measured by the GDP. The post 1991, India witnessed a rapid growth in GDP on a continual base for the 2 decades. But the growth in industry and agriculture has declined, whereas growth of the service sector has gone up. Overall growth is mainly driven by service sector. That is, India experienced growth. That means our GDP is increased. Our GDP is increased during economic reforms. During economic reform period. ആ എക്കണോമിക് റിഫോം പീരീഡിൽ നമ്മളുടെ GDP കൂടുതലായി, പക്ഷെ GDPയിൽ കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തത് സർവീസ് സെക്ടറാണ്. നമ്മൾ പൊതുവെ GDP കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈമറി സെക്ടർ പ്ലസ് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ പ്ലസ് ടെറിഷറി സെക്ടർ, ഇതിൻ്റെ 3 സെക്ടറിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, GDP കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? എക്കണോമിക് റിഫോം പീരീഡിൽ ടെറിഷറി സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സെക്ടറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടുതലാവുകയും പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കുറയുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, മെയിൻലി എക്കോണമി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സർവീസ് സെക്ടറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആണ്. സർവീസ് സെക്ടറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു GDP ആയിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത്. Okay, that is the first point. It is the benefit of economic reforms. The next benefit of economic reform is foreign investment. Foreign investment in India has shown a big increase in the reform period. It includes foreign direct investment and foreign institutional investment. Both increased sharply. ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയത്? ബിക്കോസ് ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? വി വർ റിമൂവ്ഡ് ഓൾ ദ ബാരിയേഴ്സ് അല്ലേ, ഇൻ ട്രേഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ കോമേഴ്സ്. ട്രേഡും കോമേഴ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ബാരിയേഴ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? റിമൂവ് ചെയ്തു. ടാരിഫ്, കോട്ട എല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഫോറിനേഴ്സ് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ, സോ ദാറ്റ് ദ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറിൻ institutional investment is increased. Okay, next one is foreign exchange reserve. It is the exchange reserve that is keeping in our economy in order to meet the import expenditure. അല്ലേ, ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് ഷൂട്ട് അപ്പ് ഫ്രം $6 billion in 1991 to $363 billion in June 2016. Now India has one of the largest foreign exchange in the world.
ഇന്ത്യക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് ഉള്ളത്. ഈ എക്കണോമിക് റീഫോംസ് വന്നതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് എന്ത് ചെയ്തു, കൂടുതലായി. 1991 വെറും $6 ബില്യൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 2016 എന്ത് സംഭവിച്ചു, $363 ബില്യൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. Reforms result in the growth of GDP, but the growth has not generated sufficient employment opportunities. Reforms completely neglected agriculture and industrial sector. Their contribution to GDP reduced. Economy is experienced growth. That is there, but the thing is that employment opportunities was very less because of this mechanization വന്നു, കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, പല ആൾക്കാരുടെയും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. പല ഫേമുകളിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ആൾക്കാർ വേണ്ടാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്തു, കുറവായി. പക്ഷെ അവിടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി, അതേ സമയത്ത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറവായി. ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറവാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലാകും. അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലായാൽ പോവേർട്ടി വരും, ദാരിദ്ര്യം വരും. അങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം വന്നു വെച്ചാൽ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ്, എക്കണോമിക് റീഫോമിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റീഫോംസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ. റീഫോംസ് കൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടായി നമുക്ക് നോക്കാം. അഗ്രികൾച്ചർ സഫേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റീഫോം പീരീഡ് വിത്ത് ഓൺലി അറൌണ്ട് 3% ഗ്രോത്ത്. അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓൺലി 3% ഗ്രോത്ത്. എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്തേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, 3% ഗ്രോത്തേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡീക്ലൈൻ ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ, എസ്പെഷ്യലി ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് പവർ. ഗവൺമെൻറ് ഈ ഇറിഗേഷനിലും പവറിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, വിഡ്രോ ചെയ്തു. അവർ ഇറിഗേഷനിലും പവറിലും എന്ത് ചെയ്തില്ല, അധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ റീസൺ. ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കനാൽ ഫെസിലിറ്റീസ്, വെള്ളം അല്ലേ. പവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫെസിലിറ്റീസ്, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു, വിഡ്രോൺ ചെയ്തു. അതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ സബ്സിഡി ഹാസ് ലെഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിച്ച് അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്റ്റഡ് സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാർമേഴ്സ്. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഫെർട്ടിലൈസർ സബ്സിഡി കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായി അല്ലേ. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, സബ്സിഡി കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയില്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു, പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി. അപ്പോൾ അവർക്ക് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായി അല്ലേ. സബ്സിഡി കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ആ ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ വാങ്ങാൻ അവർക്ക് ഹൈ എമൗണ്ട് വേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കോസ്റ്റ് കൂടുതലായി വന്നു, ചിലവ് കൂടുതലായി വന്നു. ചിലവ് കൂടുതലായി വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഹൈ പ്രൈസിന് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രൈസ് ഹൈ പ്രൈസിൽ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്, ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. അവർ ലോ പ്രൈസിൽ വിറ്റു. സോ ദ പീപ്പിൾ വിൽ ഓൾവേസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ലോ പ്രൈസ്. ലോ പ്രൈസിൽ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ലോ പ്രൈസിലുള്ള കമ്മോഡിറ്റി വാങ്ങാൻ പോയി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാർമേഴ്സ്. അത് ആരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു, സ്മോൾ സ്കെയിലായിട്ടോ മാർജിനൽ ഫാർമേഴ്സിനോ ഇടത്തരം ഫാർമേഴ്സിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, അഫക്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, next one is huge amount of import from foreign countries adversely affected domestic farmers അല്ലേ. ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഫോറിൻ കൺട്രീസിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, ഫോറിൻ കൺട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ ലോ പ്രൈസിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പീപ്പിൾസ് ഒക്കെ അതാണ് വാങ്ങുന്നത്. പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും, ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും കമ്പയറിങ് ടു ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, അതേ വാങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെയുള്ള ഫാർമേഴ്സിനെ അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്റ്റഡ് ആയി. ഓക്കെ, export-oriented policy strategies in agriculture leads to focusing on cash crop. This leads to increase in the price of food grades. ഇനി നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ക്യാഷ് ക്രോപ്സുകളായി. ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, നമ്മൾ പെപ്പർ അല്ലേ, ജിഞ്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ കാർഡമം അല്ലേ, അതുപോലത്തുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈലി ഡിമാൻഡഡ് ഇൻ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് അല്ലേ. നല്ല ഡിമാൻഡുള്ളതാണ് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലെ. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് മോർ റവന്യൂ, നമുക്ക് കൂടുതൽ റവന്യൂ കിട്ടും, ഏർണിങ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ദ ഫാർമേഴ്സ് വർ ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ടു ക്യാഷ് ക്രോപ്സ്. എന്ത് ചെയ്തു, ഫുഡ് ക്രോപ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ക്രോപ്സിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ റൈസ്, വീറ്റ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു. പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ കുറച്ചേ കിട്ടാനുള്ളൂ, ഉള്ള സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുതലായി, ആൾക്കാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ശേഷിയില്ലാതായി. ദെൻ ഇറ്റ്സ് ലെറ്റ്സ് ടു പോവർട്ടി. അതെന്തിനു നയിച്ചു, ദാരിദ്ര്യത്തിലോട്ട് നയിച്ചു. ഓക്കെ,
നെക്സ്റ്റ് വൺ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാകും, ഒരു കുറച്ച് ചിലവുണ്ട്. ആ ചിലവൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് റിമൂവ് ചെയ്തതുപോലെ കണ്ടമാനം ഇമ്പോർട്ട് എക്കോണമിയിലേക്ക് വന്നു. എക്കോണമിയിലേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഈസ് ഫ്ലോസ് ടുവേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയി. അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ റിമൂവൽ ഓഫ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് അല്ലേ. മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് താങ്ങുവില കൊടുക്കുകയാണ്, മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് കൊടുക്കും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ കർഷകർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെല്ലെടുക്കുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ് അല്ലേ. മില്ലുടമകളുമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം കാരണം എന്താണ്? നെല്ലെടുക്കാതെ നെല്ലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കർഷകർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ദിവസം ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിൽ ഈ ന്യൂസാണ്. അപ്പം മിനിമം പ്രൈസ് ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് നെല്ലെടുക്കുന്നതിന്, അതിനാണ് മിനിമം പ്രൈസ്. ഈ ഒരു പ്രൈസിലെ എല്ലാ മില്ലുടമകളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? നെല്ലെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തു കളഞ്ഞതോടുകൂടി ഇറ്റ് അഫക്റ്റഡ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ. Next one, lifting the quantitative restrictions adversely affected the farmers as they now faced international competition. ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ. നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോൾ, ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസും ടാരിഫും കോട്ടയൊക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കുറേ ഇമ്പോർട്ട് വന്നു. ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഫോറിൻ കോമ്പറ്റീഷൻ. അത് ഫോറിൻ കോമ്പറ്റീഷന് കാരണമായി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റീഫോംസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ. Industrial growth also recorded slowdown. This is because decreasing demand of industrial product due to various reasons. Industrial sector also shown a slow down. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൻ്റെ ഗ്രോത്തും വളരെ സ്ലോ ആയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് സ്ലോ ആയത്? ബിക്കോസ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആരും ഡിമാൻഡ് ചെയ്തില്ല, ആരും വാങ്ങിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടത് വാങ്ങിയില്ല? ഒന്നാമത്തത് ചീപ്പർ ഇമ്പോർട്ട്. ഇവിടേക്ക് എല്ലാം ചീപ്പായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഫോൺ, എത്രമാത്രം മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചീപ്പ് റേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ. അതും ചീപ്പ് റേറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ പ്രൈസിലായിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് ആരെങ്കിലും വാങ്ങുമോ? ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ ചീപ്പർ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് റീപ്ലേസ്ഡ് demand for domestic goods. Domestic manufacturers are facing competition from import. Competition face ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, inadequate investment in infrastructure. The infrastructure facilities including power supply have remained inadequate ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അതെ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പവർ സപ്ലൈ, അവർക്കുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അവിടെയൊന്നും ആരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഈ പവർ സപ്ലൈ, റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അവിടെയൊന്നും എന്ത് ചെയ്തില്ല? ഫോറിൻ സെക്ടേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തില്ല. അവരുടെയും എന്തായിരുന്നു? ഏത് കമ്പനിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയാണ് അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത്? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാലേ അവർക്ക് റിട്ടേൺ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടും, റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ. അതിൻ്റെ ഒരു പലിശയുടെ ഒരു വിഹിതം, ഒരു ഡിവിഡൻറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. ഒക്കെ നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം പഠിക്കും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിനകത്ത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് കൊടുക്കണം. ആ ഒരു എയിം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ഞാനൊരു ഇൻവെസ്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക? എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ ക്യാഷ് വരിക അവിടെയല്ലേ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? ഹ്യൂജ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസും മീഡിയം ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയൊക്കെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു. അവിടെയുള്ള പവർ സപ്ലൈ അതിലൊന്നും ആരും എന്ത് ചെയ്തില്ല? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ലൈക്ക് India still do not have an access to developed countries market because of high non-tariff barriers. ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ദാറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. Okay, I think it is clear. Next one is disinvestment. Every year, the government selling its property to private sector and income from this sale used to the deficit in budget. Critics point out that assets of the public sector enterprises have been undervalued and sold to the private sector. This led to huge loss to the government. Disinvestment is used to offset the shortage of government revenue rather than development of social infrastructure. ഇങ്ങനെ ഡിസിൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എന്താണ്? റിമൂവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓണർഷിപ്പ്
ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിംഗ് ടു പ്രൈവറ്റ് അതോറിറ്റി. ഗവൺമെൻറ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്ന കൺട്രോളൊക്കെ വിഡ്രോ ചെയ്ത് അത് ആർക്ക് കൊടുക്കുക? പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് കൊടുത്തു അല്ലേ. ഇങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ? ഒന്നാമത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ അണ്ടർ വാല്യൂ ചെയ്തു. അണ്ടർ വാല്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം വില കിട്ടിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാണ് അല്ലേ. നിങ്ങളുടെ കമ്പനി നഷ്ടത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് അത് വാങ്ങുന്നത്? നഷ്ടത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി വാങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ഏറ്റവും വില കുറച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഗവൺമെൻറ്റിന് വേറെ വഴിയില്ലാതെ വന്നു. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു? അത് വിറ്റു. ഇനി ആ വിറ്റ് കിട്ടിയ ക്യാഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റവന്യൂ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ്, അവർക്ക് കടമുണ്ടായിരുന്നു, ആ കടം അടയ്ക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി റോഡ്, റെയിൽവേ അങ്ങനത്തുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യില്ല. പകരം എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കടങ്ങൾ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ടുള്ള പെൻഷൻ അങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് യൂസ് ചെയ്തു. I think it is clear. Next one is reforms and fiscal policy. The government introduced lower tax to curb tax evasion and increase public revenue, but it does not achieve a fruitful result. The tax incentives were given to the foreign investors to encourage foreign investment, but it reduced the scope of increasing tax revenue. This had a negative impact on development and welfare expenditure. See, liberalizationന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ടാക്സുകളെല്ലാം കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ടാക്സ് റീഫോംസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓൾ ദ ടാക്സസ്. എന്തിനാണ് ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ടു എയിംസ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഗവൺമെൻറ് റവന്യൂ. പബ്ലിക് റവന്യൂ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടാക്സ് റവന്യൂ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി. ബട്ട് ദ റവന്യൂ ഹാസ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ്. റവന്യൂ എന്തില്ല? ഇൻക്രീസ് ചെയ്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് to curb taxation. ടാക്സ് അടയ്ക്കാതെ ടാക്സ് വെട്ടിക്കുക, അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തത്? ടാക്സ് കുറച്ചത്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല. പലവരും വീണ്ടും ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്തില്ല? അടച്ചില്ല. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റവന്യൂ കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുത്തു. ആർക്കാണ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുത്തത്? ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ. ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ടാക്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇളവുകൾ കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഇറ്റ് അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് റവന്യൂ. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടാക്സ് റവന്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ടിൽ നൗ വി ഡിസ്കസ്ഡ് about the assessment of economic reforms in Indian economy. That is, the first one is GDP. GDP is increased only in service sector, but the contribution towards agriculture and industrial sector was very low. Next one is foreign investment. That is, foreign direct investment and foreign institutional investment is increased. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ്. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് കൂടുതലായി. ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ശരിക്കും ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. ഗ്രോത്ത് കൂടുതലായിരുന്നു, പക്ഷേ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറവായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ആൾസോ ഫേസ്ഡ് മെനി പ്രോബ്ലംസ് ബൈ ദിസ് എക്കണോമിക് റിഫോംസ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, industrial sector also faced many problems from this economic reforms, and disinvestment and fiscal policy and tax reforms also point out that these reforms had a negative impact on Indian economy. So these reforms has created, that is, economic reforms of 1991 created both positive and negative impact on Indian economy. So we just completed our third chapter, and soon we will discuss with the statistics. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വലിയ നോട്ട്ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ചാപ്റ്റർ, യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.